وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة الشيخ عبد الحميد عبد الحليم الداري الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفداني للشيخ محمد عبد المحسن رضواني المداني لسيدي محمد أمين رضواني المداني للشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الأمري للشيخ إسماعيل بن إدريس الرومي للشيخ صالح الفلاني للشيخ محمد بن سانة مولاي الشريف محمد بن عبد الله الدولائي الشيخ أبي العثمان سعيد بن قدورة الشيخ سعيد بن أحمد المقري الشيخ عبد الرحمن بن علي الشهير بالسقين الشيخ البرهان القلوسندي الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي الشيخ الخطيب أبو البطل محمد بن محمد الميدومي الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر المرشي القطب أبي الحسن نور الدين علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشجالي الشريف الحسني جميع مشايخ الشجالي لأجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم أم لا يؤمنون. إنا جعلنا
وجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين بكم مسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نزلق منه النهار فإذا هم مظلمون تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المسعود وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا
من بعدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون لم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم بها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم فازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون نافع ومشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قل عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وجه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يهديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل سير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه 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 صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم 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 صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. Ijib Nasr ya, halaman 17.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيراتك لانتهاك حرماتك وبحماياتك لمن اهتم ببابك نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه لك المتمردات من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من قدانا في نهره ومكر من مكرنا عائدا إليه وخبرة من خبر لنا واقعا فيها ومن نصب لنا سباقة الخداع اجعله يا سيدي معشوقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها اللهم بحقك يا عين صاد اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قل عدادهم اللهم قل حدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم اخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مداد الإمهال وول أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمل اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسولك وأوليائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلط علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلط علينا بذنوبنا لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلط علينا بذنوبنا حميم 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 هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف اللهم قنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم أعطنا أمل الرجا وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من بفضله نسألك العجل 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 إلهي الإجابة 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 يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كسب ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بمته نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن ابتعد غادة الأرحام وابتعدت
فأقرب الشيء منا غالة الله يا غالة الله جيد الشير مسرعا في حل عقدتنا يا غالة الله عادت السعادون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين فقط دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة صراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركة قول شهد الشعب الأشن الشجلي أن تنور قلوبنا وأن تصرع صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافينا من بلائك وأن تلطف بنا في قضائك وأن تكفينا شر الحاسدين وشر الظالمين وشر المؤذين وأن تسترنا سترك الجميل كما ستر الأنبياء من ستوات الفراعنة اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركة كل شهد الشعب الأشن الشجلي أن تنجينا من القوم الظالمين وأن تباعدنا شرهم كما باعدت بين المشرق والمغرب وأن تجعل بيننا وبينهم سدا اللهم إنا نسألك يا الله ببركة شهد الشعب الأشن الشجلي وأتباعه أن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا لمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا لشيخ محمد ياسين الفداني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة لتباب للشهد الشعب الأشن الشجي ولأتباعه لهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفتح لروح عبد الحميد عبد الحليم الداري الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال به آمين ويكون معتنيا بعلم أرغب في طاعة ناد عن الدنيا اجتلى متوقيا علما يكون متكسرا قيلا وقال والجدال مسولا dan adalah ia bersungguh-sungguh hai orang-orang yang menuntut ilmu yang lebih menggambarkan pada berbuat taat dan berpaling daripada dunia. Ia memelihara ilmunya daripada banyak bersoal-soal jawab dan suka adalah berbantah-bantahan. Inilah tanda-tanda ketiga daripada ulama akhirat. Sambungannya deh. Adalah orang-orang bersungguh-sungguh ia kepada menuntut ilmu yang lebih menggambarkan kepada berbuat taat. Dan dia berpaling daripada dunia, artinya malabihi
menuntut ilmu itu daripada mencari urusan dunia. Arti malabih itu artinya kada berhimat mencari kelebihannya. Kalau sudah cukup nanti syukur. Nang lebih utama ialah ilmu. Karena ilmu itu merupakan daripada sesuatu adalah perbendaharaan dalam diri seseorang itu nang lebih utama. Karena beramal harus dengan ilmu. Hendak senang dunia dengan ilmu. Hendak senang akhirat dengan ilmu. Hendak senang dunia akhirat pun dengan ilmu. Sebagaimana Rasulullah itu menyampaikan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa, kata Rasulullah, hendak nyaman, tenang, bahagia dunia dengan ilmu. Barang siapa hendak tenang, bahagia akhirat juga dengan ilmu. Siapa hendak kedua-duanya itu juga dengan ilmu. Jadi hendak senang dunia akhirat juga dengan ilmu. Dan kemudian daripada itu pula, sempurnanya ilmu itulah diamalkan. Jadi ilmu itu amun kita dapat itu belum sempurna. Amun sudah kita dapat ilmu lalu kita amalkan, walaupun belajar guru itu sebiji je sidin. Sebiji ni kita dapat ilmu tapi kita amalkan, lebih baik daripada 100 sesin tapi kada diamalkan. Memang orang yang mempunyai ilmu tu bahasa kitanya diangkat oleh Allah. Tapi istilah diangkat itu contoh seperti apa? Orang di sini mengatam padi atau benih lah bahasa kitanya. Dapat juga mengatam itu diangkatnya juga tinggi juga, tapi hampa dalamnya. Nah, mengatam juga tapi hampa. Jadi yang dimaksud daripada ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang diamalkan walaupun sedikit. Ilmu tu walaupun kita dapat orang yang mengucap syahadat, 2 kalimah syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid itu ialah asyhadu alla ilaha illallah. Itu dinamakan syahadat tauhid. Syahadat rasul ialah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang tu mengucap sekali bergetar jar daripada aras. Nah, kayak apa cara mengucapnya? Nah, karena di situ ada kalimah huruf, ada situ makhraj, ada situ ada bahasa kitanya kalimah yang muttasil, yang bersambung bahasa kitanya. Kan syahadat itu bersambung bahasa kitanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersambung. Siapa mengucap itu Allah membuka akan daripada Futuhal Arifin. Artinya Allah membuka akan hati seseorang yang mengucap 2 kalimat syahadat itu daripada adalah sesuatu barang yang ia senangi, barang ia nyaman. Mengucap itu kita pertama diketahui dulu. Nah, tahu kita bahwa syahadat itu ada 2. Itu yang diketahui pertama dahulu. Syahadat itu ada 2. Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Nang kedua tu syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, naik saksi aku bahwasanya nang sebenarnya aku sembah itu hanya Allah. Kada berbuat melainkan Allah. Kalau melainkan itu berarti ada yang lain lagi. Jadi kalau naik saksi aku bahwasanya aku sembah hanya Allah, itu syahadat tauhid ngarannya. Nang kedua syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naik saksi pula aku bahwasanya Muhammad itu benar pesuruh Allah. Jadi Rasulullah itu adalah diperintah oleh Allah ke permukaan bumi ini menyampaikan adalah sunnatullah, yakni sesuatu apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu kada lain kalau hendak hawa nafsu sidin kada. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kada bisa bertuturlah Nabi kita kecuali wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Jadi artinya apa? Bahwasanya Allah dengan Muhammad itu kada berpisah. Itu aja dulu telah. Nah, kada berpisah.
Cuma kita harus tahu. Nah kayak kurikapi itu. Kita kan harus tahu. Oh ini umanya, ini anaknya. Nang kita cari ini tuh napanya. Nang kita cari kurikapi nang kita bawa tuh. Napa nang kita cari apinya. Cuma kita kesalahan blak kita lah ada apinya. Nah itu nang kita tuju. Padahal kan, nah itu artinya syariat. Nah jadi syarat dan syariat itu harus ada menurut bahasa kita. Menurut bahasa agama tua wajib, syariat wajib. Orang hidup dalam dunia kata Nabi kita tanpa syariat sama ke medan perang tanpa senjata. Kita hendak nyaman nih bahasa kitanya hidup di dunia ini. Nang pertama dahulu jangan ikan dan Nabi suudzon baik lawan Allah, makhluk Allah ataupun hamba Allah. Tuh jangan sampai ada suudzon itu. Suudzon itu bahasa kita jahat sangka. Bahjar. Kada patut lalu Allah Ta'ala menjadikan aku nak ini miskin. Nah itu jahat sangka lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jahat sangka lawan diri kita sendiri. Nah jangan. Aku nih jangan. Nah nangka ini itu jauh dijauhkan. Jangan sampai ada nangka itu. Nangka dua. Husnul khalqi. Husnul khuluqi. Artinya baik perangai. Kebaikan perangai itu menurut Nabi. Orang yang tuha dimuliakan. Orang yang sejajar kita hormati. Orang yang halus dari kita kasih sayangi. Nah, ada lagi tambahan guru. Hendak lagi saya mencintai, menyayangi selain hamba Allah dan makhluk Allah. Apa perbedaannya antara hamba dengan makhluk? Kalau istilah hamba itu ialah orang yang tunduk dan sujud kepada Allah. Kan ada hamba yang disebut itulah hamba itu artinya becongkong orangnya. Nah kayak itu tuh hamba itu becongkong orangnya. Nah orangnya yang becongkong ini lalu inya tunduk dan sujud kepada Maha Mencipta. Orang tunduk dan sujud kepada Allah itu tanda orang yang syukur. Tanda orang yang syukur dijadikan Allah. Amun kita syukur dijadikan Allah, apanya aja Allah pasti akan memberi. Amun kita meminta, nya bisa juga orang kayak itu nya kada meminta lawan Allah. Terserah Allah Ta'ala aja. Diberi alhamdulillah kadapun syukur. Nah ini orang sudah sampai ke juara kita tuh ke tingkat yang kedua. Nya kita ini ada beberapa tingkat lah. Yang pertama orang mubtadi, orang mutawasid, lawan orang muntahi. Nah, jadi orang mubtadi kita melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya, dan selalu kita minta lawan Allah nih, kada minta lawan yang lain. Itu bahasa kitanya tuh. Jangan minta lawan yang lain, minta lawan Allah. Ucap dengan mulut, perhatikan dengan hati, yakini dengan hati. Ucap dengan mulut, pikirkan dengan otak, yakini dengan hati. Nah kayak itu tuh. Jadi kita beribadah apakah doa apakah itu kita amun hanya sekadar mulut kayak gitu. Apa berucap ini belum sempurna. Kenapa? Nah karena nang berdusta tuh biasanya kan mulut kita. Makan nang haram mulut kita, makan nang syubhat mulut kita. Nang berucap pada baik mulut kita. Jadi amun kita hanya sekadar mulut saja berdoa tuh. Sekadar mulut saja kita, insya Allah kada sampai. Kenapa jadi kada sampai? Jakai berpasal tu jurang gasnya kada cukup lawan mau terabangnya. Kenapa? Kada sampur. Nah, bila diucap dengan muntung, ya kisah kitanya nih, dipikirkan lawan hati, diingatakan apa dipikirkan dengan otak kita, kemudian kita yakini dengan hati kita. Kita minta kepada Allah. Yakin kita Allah pasti memberi. Sekali kita minta kada, dua kada, tiga itu insya Allah diberi oleh Allah. Asal kita cara dengan yang demikian itu. Landasannya aja kita. Yang pertama tadi kita jangan suudzon. Yang kedua kita baik perangai. Nah, akhlakul karimah. Tanda-tanda orang dapat petunjuk itu ya dua itu.
Nah, dua itu. Nah, jadi nangaran suuzan ini bukan kita tahu penyalan orang tuh nah. Lalu bahwa orang tuh kayak ini tahu kita. Lalu kita sambat. Itu bukan kita menahan sujud ngarannya kada nang bujur suuzan itu bahasa itu kita jangan menamui daripada sesuatu pandangan nang sesuatu barang nang kada ingat lawan Allah tadi. Pendengaran. Nah, kemudian apa bergerak gerik kita. Nah, kayak itu tuh jangan sampai bahasa kitanya melupakan lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nang bujur-bujur jangan nang orang itu adalah husnudzan. Kalam Allah. Pandangaran sami'ullah. Bajalan fi'lullah. Kita berdoa minta lawan Allah, ingat kita kepada zat Allah. Tidak ada satu zat yang maha kuasa, tidak ada satu zat yang maha bijaksana, tidak ada satu zat yang maha mengetahui, hanya Allah. Nah, kayak itu tuh. Tak ada dalam sedikit nih kita ini. Nah, itu lalu kita jagalah diri kita itu tadi. Kenapa? Suuzan tadi. Nah, ini kita ada pertanyaan umpamanya umpama. Nih, lalu kita kenapa aku jadikan Tuhan yang kayak ini? Salah Tuhan yang menjadikan aku yang kayak ini. Nang kita meminta itu kan bisa dengan nafsu. Tapi kalau Allah memberi itu bukan ada dari nafsu. Nah, itu artinya dari hidayah. Bisa juga ditingkatkan oleh Allah dengan ilham. Kalau hidayah itu kita biasanya kita bercari, berusaha. Tapi kalau ilham, ini dengan sebab ilmu dan amal kita, Allah memberikan ilham. Ilham ini bahasa kitanya, bila mendatangi lawan mukjizat. Nah, bila seimbang lawan karomah, kemuliaan. Bukan istidrat. Nah, bedanya sedikit. Istidrat lawan karamah ini sedikit bedanya. Ulama gini, ini sedikit bedanya. Dukun udah surban, jubahnya, nangkap hantu tuh. Dangla, nah, ulama tak kadang biasa aja, tapi hati orang ya Allah. Ingatnya lawan Allah tadi. Nah, ini orang yuhibbunal maut, kamu tuhibbunal hayat. Orang yang kayak itu sukanya mati sama sukanya hidup. Menyakawa kita kayak itu, kita itu terbalik. Suka hidup pada mati. Nah, yang kadang kita suka hidup pada mati, kenapa kita kada berusaha? Kenapa berusaha kayak apa? Artinya kita hilangkan adalah nang suatu sangka-sangka nang kada bagus tadi. Kita hilangkan. Lalu kita hormati apa nang sesuatu nang lain daripada kita. Menghormati diri kita, menghormati nang lain daripada diri kita nang dijadikan Allah. Makanya itu kan hukum membuang sesuatu nang bermanfaat membajir. Atau membajir kalau kenapa? Berarti orang tuh kada kepingin dicipta. Itu kan ciptaan Allah itu. Contohnya aja kayak nasi tuh. Kan basi. Dia membuang nyaman, membuang. Padahal itu sejak ibarat itu ya penghinaan lah. Nah, ibarat kasar kita nih penghinaan kita lawan kepada Allah. Allah kan memberikan baris sebagai itu kita kaunukat. Kenapa jadi dibuang-buang nih basi? Itu kan masih ada nambah hajat kayak gitu. Apa iwak? Ayam. Nah, kita anda kayak malamaki ayam orang. Nah, karena malamaki itu lah jadi pahala. Amun mengurusi memati ayam orang yang berdosa. Berdosa jadinya. Nah, makanya malamaki ayam orang padahal aja lamak ayam orang sembelihnya dapat kita sawabnya. Nah, ini bisa aja orang tuh beli lihat jangan dapat ayam. Asin jangan cak beri ayamku jar. Potong jasa ikung kita ayam nama sup. Sini bari jasa sini cak memberi makan jar. Nah, orang ganang orang. Coba cak memangkong. Ayam orang nih. Pangkong kayak itu. Ingat kan orang bangsat itu jar. Kita mah beli ayam jar. Bulunya jangan diberi apalagi dagingnya. Nah, itu makan in ahsantum in asyatum falaha. Itu di firman Allah, in asyatum, jika kamu nih berbuat baik, niscaya Allah pasti akan memberikan kebaikan. Nah, contohnya kayak ini. Orang bakabun, kita nengaran bakabun ini kan dapat hasil yang baik. Kalau kayak itu cari paung yang baik. Kayak itu cari paung nang baik. Nah, kita cara nanamnya tanam nang baik juga. Cara pelihara dengan baik juga, insya Allah dapat hasilnya. Amun kita
paungan yang sudah pirut, tanam pulang kada karuan, dipelihara kada. Nang dikehendaki buahnya insya Allah kada kulihat. Kayak itu tuh. Nah, orang beribadah. Nah, kan orang beribadah tuh kayak itu. Kita cari paung yang baik apa? Kita buangi hati kita nang kotor nih. Hati kita nang kada bagus, kita buangi. Nah, kayak pembuanginya bima taubah wal maghfirah. Dengan kita taubat dan kita beristighfar. Makanya orang beristighfar, orang yang meminta ampun itu Allah sangat sayang banget. Lalu orang nih yang para berdosa, lalunya bertobat itu Allah sayang banget. Makanya mun orang bertobat bujur-bujur itu bahasa Arab taubatan nasuha. Jadi kita taubat nang sebujurnya. Nah, taubat nang bujur-bujur taubat. Menyesal ingat sesuatu yang diperbuatnya. Ia kadakun lagi bercabutnya daripada itu ada kadakun lagi mau ulangi. Nah, kayak itu kalau itu kan syarat taubat nasuha itu. Amun ini lawan Tuhan. Lawan kita salah lawan Allah kan kita tadi suudzon lawan Allah tadi. Nah, amun kita lawan manusia bertambah sebuting syaratnya nih apa? Amun kita cinta namun orang nih kita boleh kakan. Nyebut cinta lu orang. Astagfirullah, aku menyebut ayam orang. Astagfirullah itu udah cukup. Boleh kakan. Cinta lu orang. Amun kadang datangi orang nggak. Julak ulun jual minta ampun minta maaf lawan pina ulun kada berduit nah anak nu kay ansalupian aku sini kada berjual mungkin minta ayu nah ulun sudah ulah ambil sudah ulun ambil nah, itu halal halal jangan berdiam padahal seorang mana sudah kada berduit mencuntana pulang ini double ngarannya nah Allah ada ketujuan yang kayak itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah kadang merubah nasib seorang kadang kalau kita mau ubahnya. Karena kita diberi akal, diberi mata melihat, diberi telinga mendengar, diberi apa? Hidung mencium, diberi muntung itu berucap, diberi betis berjalan, diberi tangan berjajah pager kita. Nangkap kalau nah ini kita gunakan amun kita hendak diangkat oleh Allah di sisinya. Maka Allah tuh sayang bahasa kitanya orang yang bertobat itu. Kenapa? Karena orang bertobat ini tahu mengesali dirinya, yakinnya bahwa Allah tuh ada. Orang bertobat tuh kayak itunya tadi merasa salah. Nah, maka orang yang bertobat itu al-taubatu kamal ladam balah. Orang yang bertobat itu samanya kan disini dosaan lagi. Nah, makanya itu kita bila bertobat tuh kita pelihara, kita jangan sampai melakukan dosa. Ini kita taubatan nasi. Apa itu taubat nasi? Nah, nggak lapar makan pulang. Itu taubat nasi ngarannya. Karena Bapak, kalau masa kita taubat pulang. Allah suka. Kalau kita salah, taubat kita bujur-bujur. Itu Allah maha suka. Bagi orang yang selalu bertobat itu. Makanya dimulai oleh Allah banyak ayatnya itu rupa waqiah. Fastaghfiru rabbakum. Fastaghfiru lidunubikum. Nah, banyak tuh lawan Pak. Saya ghafirallahu ta'ala jana. Pak juga kalau kenapa ya jadi kayak itu lihat Pak tuh. Pak tuh kan bulat betitik di atas. Pak tuh bulat titik jadi atas. Itu pertanda bahasa kitanya. Apabila orang itu bertobat dari segala kesalahan, kehilapan, berbuat maksiat, orang itu dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala dan diciri titik di atas. Berarti orang tuh beciri. Nah, orang tuh beciri. Makanya ketahuan. Nah, kayak apa aja nih lah. Orang tuh di hutan kayaknya. Orang tuh ada cirinya. Binatang-binatang pun kada wani. Binatang-binatang nih kada wani. Pohon-pohonan sukainya kita berjalan. Kita nih berjalan di hutan itu nya suka. Sebaliknya pulang. Amunnya kita nih bahasa kitanya banyak berdosa berjalan pumpuna menyumpahnya takutannya kalau di saatnya berjalan itu orang Tuhan bela karena apa orang nak itu kan kotor bahasa kitanya nah orang kotor itu kan kada baik nah orang kada baik itu kan siapa nang senang ada jadi tumbuh-tumbuh itu kada senang joinya makanya itu inilah bahwasanya suatu amaliyah jar akhir zaman karena jar nabi
Amalia nang paling mustajabah bahasa kita, nang paling utama, amalia nang paling hebat akhir zaman di kalangan umatku, wahya talabul ilmi, yakni menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ini bahasa kitanya sepaling abdal akhir zaman di kalangan umatku, kata Nabi. Karena apa sebabnya? Nah, karena ilmu agama ini garib. Garib itu kita karena jarangnya sambil susut. Kenapa Allah tuh kadang ambil barisnya, kadang pada ringannya diambil Allah. Habis nombak para barisnya, Allah kadang cabut ilmunya ulamanya yang dimatiakan oleh Allah. Makanya ulama-ulama yang diberikan oleh Allah suatu ilham itu kan sifatnya kalau kita melihat sifat orangnya itu kan apa adanya bahasa kita satu. Nang kedua orang itu selalu kadada aja kita bersifat pemarah itu kada. Misal aja. Nah itu tuh. Dalam arti melihat sesuatu barang nang baik itu selalu apa? Senang, selalu senyum. Bahkan melihat sesuatu barang nang kada baik pun dia senyum juga. Karenanya memandang itu dari Allah. Nah makanya mereka nang kakak itunya kada bisa merantam dia kita muha. Selalu senyum aja seperti Rasulullah. Rasulullah itu selalu senyum. Makanya orang kenal jauh-jauh ke Nabi itu. Wa idza takallama min asara min amara ibi masaidat durar. Nabi itu jar bila berucap kelihatan gigi sidin itu orang kenal itu Muhammad. Kenapa? Memancar nur. Nah, karena Nabi itu kada pernah merangut. Selalu kelihatan gigi sidin tak ring sidin. Nah itu telah. Nah, kan rupa-rupa Nabi itu wal alfiyu mimiul pami ya. Hidung Nabi itu bagaikan alif. Hidung Nabi itu mancung lah bahasa kitanya. Aning sintu bagaikan nun ya. Muntung situ bagaikan nun. Mata situ bagaikan nun ya kayak itu. Bulat mata Nabi kita itu. Dan wajah biumi mimi dan aning Nabi itu tabah. Nah, rambut sidin itu mendijuhut sampai ke punggung dia kita. Nah, rambut Nabi itu ikal beletak tersintopnya kata berdijuhut tuh ada sampai ke punggung. Ada kita yang panjang rambut cuma kayak bubut. Nah itu ada bagus ngarannya. Ada panjang rambut kan orangnya bagus. Nah kayak baju orang bahari itu panjang ikal jurang bahari lah. Nah kayak itu tuh. Kita anak panjang rambut nurut Rasulullah tapi ya bebu masam. Nah itu kan bukan kayak itu. Nah kan Nabi itu kan pernah ni'mar rajulu Huraimin al-Asadi jan Nabi. Laulatul jummati wa isbalu izarihi. Sepaling bungas jar Nabi Huraim al-Asadi, orang al-Asadi. Nah itu paling bungas jar Nabi Huraim al-Asadi. Laulatul jummatihi. Jika seandainya kada panjang rambutnya aja Nabi. Wa isbalu ijari dan kada berurusan, kada beiritan tapi. Nah itu jalaunya bi kada bungas lagi. Panjang rambut beiritan pulang tapi. Nah, kalau kada bungasnya Nabi kayak itu telah. Jadi apa artinya? Artinya kan kita memotong rambut, memotong kuku, mencabut apa bulu katiak, leh, mengarik bulu ari-ari kan hukumnya sunnah. Nah, kenapa jadi sunnahkan oleh Rasulullah? Nah, karena mana? Itu pernah suatu kejadian di zaman adalah Harun Nur Rasyid itu. Nah, menurut para ulama-ulama kita, kan zaman Nabi pun pernah juga terjadi itu. Seseorang itu mempunyai apa ujar kita apa sarip itu bisa kita sesingut. Nah, panjang sesingutnya sampai kayak Indrajit tuh kalau film dari Indrajit tuh nah sesingutnya. Nah, lalu apa? Terdapat Sidina Umar. Kan iblisnya paling takutannya Sidina Umar nih. Orangnya asadullah, macannya Allah. Lalu anak dihantam oleh Sidina Umar. Pingkutnya apa? Disinggut loh, kada kawal lagi hantam orang. Nah, itu kemenangan apa iblis itu jadi aja guru hati-hati lebih sesingut aja kali turuti apa iblis sih di kayak itu adalah kali diberuti iblis sih din. Ya makan itu aja misalnya mulai kita wani jadi sesingut tuh juga.
Ih, kucing nanggung paisan. Mula susingot kendangan tinggal aja. Iya, disingot nanti pulas. Itu kisah orang bahari itu toleh. Jadi walhasil aja di dalam kehidupan supaya kita lapang, aman, damai dan bahagia itu kita berasihi. Mulai zahir kita, batin kita. Nah, zahir itu masalah urusan najis dan hadas. Batin urusan adalah seperti ujub, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah itu nang sama sekali bahasa kita buang sejauh-jauhnya. Takabur itu bahasa perasaan diri besar. Ini kebanyakan terjadi lawan orang nang pertama aja, orang mempunyai pangkat. Nang kedua orang mempunyai kesaktian. Nang ketiga orang mempunyai banyak harta. Nah, ini takaburnya banyak kebanyakan jar kayak itu. Contohnya mana? Firaun. Firaun tuh semua adalah ninya. Nah, akhirnya takaburnya. Firaun ini. Nah, pangkat ada launinya, kalau semuaan ada, kekayaan ada launinya, takaburnya sampai menjadi apa ngaku jadi tuh Tuhan. Nah, itu telah itu akibat daripada sifat takabur itu. Ujub itu perasaan diri baik, perasaan diri mulia, perasaan diri asa bagus. Nah, itu tuh. Kemudian sum'ah. Sum'ahnya lo selalu minta dengar. Lawan orang nih. Bila kita berpandir kah, apakah bila kita diperhatikan orang bulik sidit. Ih, kira parli ko pandir jar tadi dengari juga jar. Nah, itu sum'ah bahasa kita salah minta dengari lawan orang. Asainya tuh nang ibadah bawa padah bahasa kitanya nih. Nah, ria itu minta lihat. Kita nah banyak kebanyakan jar. Ria ini nih orang nang mempunyai tampan jar. Rupanya habis itu bungas. Nah, bungas nih. Makanya nah, orang berbunga bungas tuh hati-hati kita. Kalau pindah anak minta lihat dan manusia. Nah kayak ibu-ibuan tah, bibinian tah. Jadi kita niat nukar nang perhiasan tuh apa dulu? Apa seperti make up? Kayak itu kan tuh disuruh kita untuk berperhiasan itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu elok, bagus, suka kepada orang yang selalu berbuat bagus. Nah, itu Allah senang, bagus. Cuma ingat jangan talalu, jangan musyripun, jangan belimpatan bahasa kita. Ini anak bagus-bagus nih kaning di karik. Yulah surang kaning. Supaya apa? Nah kayak hulu pisau aja. Nah iya tuh, nenek kan boleh jadinya. Bulu mata dicabut diganti bulu mata palsu. Wah karena hujan gugur pas bulat kayak boneka. Nah kada bagus lagi jadinya. Bagus pun Allah Ta'ala juga. Mun hendak tuh ditambahi aja. Hendak nih tambahi. Bulu mata kurang tabali lagi. Kalau paruh ini hendak lantik lagi. Kalau bulu mata kuda. Lantik kan itu panjang pulang. Harus kata laluan lah. Nah, itu bisa menjadikan kita riak. Oh, make up kalau nang ada kan minyak nang 2,5 juta harganya sampai 5 juta harganya. Maju orang nenek. Turun pengantin aja tak. Nah, jadi perhiasan dah. Itu kalau aja biasa kalau. Nah, lalu nih tuh anak minta pandang nih, minta lihat tuh riak ngarannya. Apa dihapus oleh Allah Ta'ala amal ibadah kita 40 tahun. Nah, kada kita apa? Nah, babulik kita. Audah tuh babulik bahasa kitanya. Apa kita istighfar kita kepada Allah. Kita salah lawan Allah Ta'ala. Salah. Allah Ta'ala menjadikan, makanya Allah Ta'ala menjadikan inilah kayak kaning. Ini kan jangan dilarap. Itu kalau pernah ada gugur, debu-debu, ada menahan nih. Amu kada bakaning ya lulus. Kalimpanan jadinya. Dan bagus Allah Ta'ala mengatur. Kenapa kita berharap pada Tuhan? Nah, Allah Ta'ala menciptakan lihat Allah kita ini syukur Allah menjadikan kita kayak Allah menjadikan kita hidung nih. Ruangnya ke bawah, ke atas. Babarnya hujan. Nih, Allah pernah mulai talinga kita ada di dulu karena penangkap suara. Nih, kuping ini penangkap suara. Coba ada kuping orang tuh hahaha tuh. Nih, nah itu jadi kita syukuri itu.
Anda kan orang dijadikan Tuhan kan kuping. Itu kurang pendengarnya banyak mendangung. Apa los? Nah itu kan ada nih ada kita tuh masa antin juga kalau penahan itu supaya kita suara apapun kita mendengar. Diulah Allah Ta'ala pulang nih. Kita nih kepala kan endakannya di atas, baca kepala di bawah kayak apa kita nih. Nah, kan betis di antara ke bawah, caranya pulang bagus. Kita berlangkah itu kan bagus, kada silawak, kada apa, seliu jurang, seliwai. Nah, itu bagus. Allah Ta'ala menciptakan tangan-tangan di bahu. Nah, kayak itu, nah ini kita wajib syukuri. Makanya jangan kita bawa ke arah sesuatu yang melupakan lawan Allah. Paling kada dulu kita tuh sesuatu yang baik itu kita mulai dengan bismillah. Itu kan paling kada. Ma min syai'in la yubda'u bihi bismillah bahwa abta, kata Nabi kita. Apa sesuatu yang baik kada dimulai dengan bismillah itu kurang berkatnya. Apanya aja kita makan kah? Kada ingat bismillah itu kurang berkahnya. Masuk baju kah? Kada bismillah kurang berkatnya. Apalagi itulah nih ada bahari guru Tuhan ana siting Guru Abdul Qadir tah. Anu nangainya wajar. Menenak turun dah. Apalagi mau perang ya. Mun supaya peluru tu belayang, melayang ya sidin. Ada nangai bacaannya aja. Mudahnya nangai aja. Apa Guru bacaannya? Baca bismillahnya aja. Lawan apa baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jasirin nih, merasuk baju tadi. Turunnya nangai aja. Terus banyak orang nih, ikam ku bunuh, insya Allah kada bunuh Jasirin. Karena syahadat itu dijamin sudah oleh Allah. Orang yang mengucap 2 kalimat syahadat itu dijauhkan oleh Allah daripada pintu neraka yang 7. Karena kalimat syahadat itu 7. Kalimatnya syahadat itu 7. Hitung aja. Nah, orang mengucap nang bujur 2 kalimat syahadat itu Allah menutup pintu neraka yang 7. Makanya orang nih mati mengucapnya 2 kalimat syahadat untuk ada harapan masuk neraka. Ditutup oleh Allah karena itu kalimatnya 7. Dan setiap orang yang mengucap 2 kalimat syahadat itu Allah mengkifaratkan dalam 1 jam itu, dalam 1 huruf itu adalah 1 jam. Huruf 2 kalimat syahadat itu 24 hurufnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad itu 24 hurufnya. Siang dan malam 24 jam. Jadi sehuruf itu Allah kiparatkan dosanya sejam. Namun ada sejam yang kita berdosa dikiparatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita. Ini syahadat. Nah, makanya itu tuh jangan kita lupa akan syahadat itu. Anak turun dari rumah kita. Datang dari rumah. Kita nih turun dari rumah, balik ke rumah. Turun mau ucap 2 kalimat syahadat, naik kita 2 kalimat syahadat. Rumah tuh mendoakan ini. Apa yang kita injak, apa yang kita lewati itu mendoakan. Terkecuali jar iblis dan syaitan. Nah, iblis dan syaitan aku mendoakannya. Dah akon di mendoakan. Jadi tapi aku doakan waktu iblis setan dah. Nah, makanya kita disuruh kalau berdoa lebih lagi kita berdoa disuruh oleh Allah lawan apa? Asmaul husna. Pad'u lahu jar. Berdoalah oleh kamu dengan asmaul husna. Makanya itu kan kita kalau balik dihafal asmaul husna itu. Kayak apa cara menghafal supaya apa? Kada hafal semuaan barang sebagian kah? Mulai mana jar? Oleh Allah. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghabbarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fatahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidur Rafi'ul Mu'inul Mudillul Sami'ul Basir Al-Hakamul Adul Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafur Asyakurul Aliyul Kabirul Hafidul Muqitul Hasibul Jalilul Karim Ar-Raqibul Mujibul Aisul Hakim Al-Wadul Ma'idul Ba'isyul Syahid Al-Haqul Wakilul Kawil Matin Al-Waliyul Muta'ala Barutahu wa imu taqima apur malikul muluk jul jalal wal ikram Al-Muqsitu Jami'ul Ghaniyul Mughni Al-Mu'ti Ahmad wa Darun Nafi'un Nur Al-Hadi Al-Badi Al-Baqi Waris Sudus Sabur. Kan sampai sabur itu berapa hitungannya 99. Itu asma min asma illah nang kita disuruh berdoa. Oh, aku hafal banyak. Oh ya Razak aja hafal nih. Tahu ya Razak nih nama
nama Allah. Lalu ya banyak yang baca, kenapa? Mudah-mudahan Allah memberi lawannya. Kan ngaran rojak itu memberi, maha memberi bahasa kitanya. Allahur Razaqul Fatahul Alim jar. Allah itu orang maha memberi dan Allah itu orang maha mengetahui. Allah orang maha memberi, Allah itu orang maha mengetahui. Allah maha tahu. Nah, makanya itu nang orang kada lupa lawan Allah Subhanahu wa taala, Allah kada membuat lupa juga lawan orang nang kada lupa lawan Allah. Wala tansa nabi nasibaka minaz zanni jar. Janganlah engkau lupa daripada diri kamu nang selalu sangka menyangka nih. Jangan dikam lupa lawan lawan Allah. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hasr itu kalau janganlah engkau melupakan diri kamu, niscaya Allah merupakan lawan diri kamu. Janganlah engkau menjadikan diri kamu lupa kepada Allah, maka Allah membuat lupa kepada diri kamu. Nah, kayak itu tuh di dalam Al-Qur'an itu memulai ayat itu bagus banget. Mulai ayat itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jadi orang membaca itu sekali membawa ayat di dalam sembahyang, kan setiap orang membawa ayat di dalam sembahyang nang bujur, satu itu pahalanya 10 sampai 100 sampai 1000 pahalanya tadi. Nah, itu bagi dengan kita membaca aja nih. Makanya macam-macam orang membaca tuh kalau makanya nang kita tuh belajar bahasa kitanya, kayak nyebut huruf, makhrajnya, kalimahnya, kemudian tajwidnya. Kalau kadang-kadang orang macam-macam kan terkadang-kadang membaca itu ya mungkinnya seperti itu ada yang belajar, ada yang kada. Ada yang bahasa kitanya bahapal. Ada yang orang belajar itu lain, bacaannya lain. Kayak itu ketahuan. Nah, pokoknya bila orang tuh ada belajar ketahuan. Harus sangali kita. Orang tuh besi jokong. Lihatin sen bakayuh tuh ketahuan kita bakayuh orang bisa lang kada. Lihatin kam. Nih, padahal besi jokong ada. Cuma yang ada bisa bakayuh. Halang-halang tebucun. Kuitnya karena tepaling jokong. Nah, kayak itu tuh. Nah, jadi yang lebih utama tiada kita belajar. Ya, kalau belajar kita kada dengan kitab, kita duduk barang. Makanya itu seabdal amal hamba pada hari kiamat di kalangan umatku adalah menuntut ilmu. Nah, itu apa cerita Rasulullah itu kayak itu telah kira menuntut ilmunya kayak apapun juga. Walaupun dia kada dapat siksa kubur dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pun kada ditanya lagi. Ini pernah kalau kejadian di zaman adalah warisi Al-Qurani. Ini pernah terjadi bahwa sini itu menerangkan tentang orang dikubur. Orang ini kan kada percaya bahwa dikubur itu ditakuni. Nah, lalu seseorang bahasa kita murid biar kita wah ini kalau kayak apa guru kayak itu jar. Jangan apalagi kita di sini kan bebanyu lah. Menang di kayak di gunung itu kan nyamannya kering kada apa-apa. Karena itu gini kayak apa lajar. Nah, jar sidin kan apa ikam kada beriman kah? Kada ulun supaya ulun apa anu jar. Namanya kita tolak di sidin. Anu ka apa? Ka kubur nang orang nang meninggal tadi. Lalu sin tulak ke kubur. Besar lawan orang kada percaya tadi. Nang meninggal ini orangnya bahasa kitanya mempaibadah itu kada juga sidin, cuma orang ini banyak di majelis saja. Maka di majelis sidin orang nih nang mati tadi. Lalu duduk disuruh sidin di makam tadi. Duduk di sini kam, di sini. Nah, dengarkan di sidin. Sekalinya apa datang muka dan nakir. Menurut riwayat itu jar, datangnya tuh bagaikan patir. Terkejut nih si mati ini. Lalu ia menakuni, merabuka siapa Tuhan ikam? Lalu apa jawabannya? Adang dahulu lah jarnya. Aku mengatakan, kada memukul. Nakir kedua memukul. Mukar kan tuang tanya, nakir tuang pukul. Kada udah mukulnya. Berdiam dulu. Takuninya yang kedua pulang.
Nah, tahun yang kedua, marrabbuka waman nabiyuka. Hai malaikat, jangan pun sebut-sebutin, jangan dua sebutin dulu. Ingat lagi nadang dulu. Sabar. Nah, kayak itu. Allah berkata tiga, marrabbuka waman nabiyuka wama imamuka. Firman Allah, hai malaikatku tinggalkan itu nah. Itu adalah hambaku, nya rajin menuntut, tapi aku memang akan memberikan petunjuk lainnya. Itu memang hambaku, memang aku orang saya tinggalkan dan gejil mereka itu ke dalam surga. Siup nang apa? Nang lawan apa Warsa Al-Qarani tadi siup. Nah, itu nang cerita lawan Warsa Al-Qarani. Ada aja dalam kitab tuh cerita lawan Abul Hawas, Maut Salih Al-Sa'ah As-Sa'abi. Jadi kita Abu Nawas. Itu kan sini kita seorang aulia itu kan makam sidin kita masuk di baki tuh. Masuk kalau kita ke kiri. Nah, kita melewati nih tuh. Nah, karena bila pas nang terakhir wah ini itu pulang orang nang terakhir tuh ada sebelah kiri itu bila kita kira-kira anak keluar nih. Itu makam sidin. Ngebuan Pakistan tuh menangis-nangis di situ rajin tuh. Itu kuburan sidin. Ada si Yasin kan di Mu'alla itu sidin. Nah, di situ sidin menurut riwayat kan seorang wali sidin. Sidin berceramah juga bacaan aja kita. Menerangkan tentang dikubur. Itu pasti sin datang. Ja akal malakan ya kumakalani bikisidin. Datang dua ekor malaikat dan menanya lo nih kam mana kuni. Banyak tidak percaya juga. Lalu betak non sidin. Udah kayak apa kayak itu jar. Kadang alih ya sidin di kam. Allah Ta'ala itu memulihkan ruh yang ada sudah jasadnya kadang alih. Ikam tuh menyu asalnya sidin. Jadi nah ini. Nah sampai sisingut. Nah kuasa Allah Ta'ala. Apalagi nih ada jasadnya mudah Allah memulihkan roh itu kadang alih. Nah kayak itu. Tato pada percaya. Ayo sini esok kita patung ila jabalin ukhra. Ayo kita sirin ke gunung. Itu nang ke sana. Lain gunung nih sin karena gunung sana kita nata tinggi. Sana tuh lah kan sama pada menabuk nih. Di sini kan basango kain putih. Pokoknya si ini daripada telah hanya ada cerita itu. Sango juga. Kain putih kan sango hanyar di sidin. Sango hanyar sidin sango buruk. Tabuk. Kita sidin bungkus masuk ke dalam. Sidin masuk juga datang mukerakir. Lalu datang berdahulu lawan yang Muhammad Salih As-Sa'abi nih, ya Abu Nawas. Assalamualaikum ya Abul Khawas. Waalaikumsalam. Malahan aku nih sini lawas dah mati nah buruk ampunku sebelah tuh hanyar. Kan? Itu kan ceritanya itulah menerima halabio ada juga tapi bujuran. Sebelah tuh hanyar. Pas datang muka nakir so apa ada siup kawal. Lihat di sini kan singgarakan lagi siup. Hanyar belum ditakoni lagi siup sudah. Nah itu hanyar mari kita tobat sebuju-bujunya kepada untung mau bertobat ini. Nah, amun Fir'aunnya sudah tinggal lama hanya bertobat. nah, ini kan satu keuntungan. Nah, jadi walhasil aja ilmu yang utama adalah kita amalkan. Ya seperti ialah kita banyak tobat kepada Allah. Paling kada kita mengucapkan istighfar. Salawat itu dibanyakilah bahasa kita. Karena satu kali orang membaca salawat, Allah menurunkan rahmat kan 10. Rahmat Allah Ta'ala itu bukan hanya kasih sayang aja, kada. Tetapi Allah mengkifaratkan daripada dosa yang orang membaca salawat lawan Nabi itu. Kasih sayangan Allah nih. Amun itu berdosa diampuni Tuhan dosanya. Nah, itu arti rahmat. Man salla alaiya marratan sallallahu alaihi biha asyraja. Siapa yang baca salawat dan aku sekali Allah memintakan ampun menurunkan rahmat 10. Jadi hitung aja kita berapa kita baca salawat. Asal bujur tadi juga. Nah, ini kan berilmu, tadi ilmu ngarannya. Ngaran shot sadja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nah, itu jadi ini banyak leh daripada ulama-ulama kita nih. Nah, kisah kita mendengar nih lah. Bisa mengamalkan sholawat nih. Jangan dibuat aja sayyidina. Ini ulama-ulama ini kalau lah nyak kada tahu apa garang sayyidina itu.
Nah, ketahuinya itu adab bahasa kitanya pertama. Yang kedua, kita menghormat lawan apa? Rasulullah. Karena Rasulullah itu pembimbing rohani umat dunia akhirat. Orang yang pembimbing umat amun kita kada menghormati lah Rasulullah. Contoh ini aja sudah. Kita nih lah dapat perbo. Bro kemana? Bisa nih bisa kepiling orang. Kada beradab kita coba. Wahai Bapak Presiden yang mulia, Pak Prabowo. Tak orihing sih din. Nah, sama lah Rasulullah juga. Kan Sayyidina itu sepenghulu kami. Tanya orang termulia. Nah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Tak kan bagus kita mengucap salawat tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kenapa garang jurang? Jadi guru untuk mendahkan kaitu anu jelakas tuha. Malah orang baca salawat tu anum. Nah, ba anum. Ada urusan batuha. Jadi orang ahli-ahli salawat tu muhanya timbul nur Nabi kita Muhammad itu. Setelah timbul nur Nabi Muhammad, memancarlah nur ilahiyah, nur sifat ketuhanan. Itu pasti. Maka apabila sudah nur sifat ketuhanan itu memancar lawan mukanya sampai ke jasadnya, karena jasadnya itu suci, maka itu mudah dalam satu kehidupan. Apanya aja itu mudahnya. Ini aja lagi nak ada hendak bahasa kitanya. Nah itu dimudahkan Allah itu pasti. Bukan hanya kira-kira, kadang itu pasti. Manja abil hasanati palahu asyru amsalihah. Siapa mendatangkan suatu kebaikan. Nah, pagarang kebaikan apa gerang? Nah, kita sayang dengan diri kita, kita pelihara supaya baik diri kita. Nah, palahu amsalihah maka Allah membalasi itu. Nah, kayak apa nah kebaikannya tuh? 10 Allah balasi. Nah, ia memperbaiki dirinya. Mempercantik dengan secara jasadiah dan rohaniyahnya. Jasadiahnya ia tutup batas-batas yang diwajibkan. Kalakan kan baina surah wa rukbah antara pusat lan tuhud kita tutup ya sudah. Sembahyang pun boleh. Nah, antara pusat lan apa lututnya baina sukra wa baina surah wa rukbah. Nah, itu karena amun bibinian apa seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangannya. Itu jakalah nang uratnya yang beli dibuka. Pada ketika apa? Sembahyang. Nah, kayak itu tuh wajib dibuka. Kenapa jadi dibuka? Karena itulah suatu anggota yang wajib kita kenakan ketika kita sujud. Karena rukun sujud itu 7 mengenakan anggota kita. Nah, mana dikenakan yang wajib? Dahi pertama. Yang kedua, 2 telapak tangan kita. Nih, kita sujud tuh. Makanya yang dikulungkan tangan, rapakakan 2 tangan. Berapa? 3. 2 lantuhut kita. 3 tambah 2 5. 2 ibu batis kita tuh 7. 6 tambah 2 apa 5 tambah 2 tuh 7. Nah, ini wajib kita kenakan. Ibu batis kita jangan dikujurakan. Kan baca dah kalau baca ini kan dengar baca ini. Nah, ibu batis kita tuh kayak ini kan berarti kena ibu batis kita. Ini kan dianuakan kayak itu. Nah, itu ketika sujud. Maka apabila kada dikenakan berarti kita lapas rukun. Adab di dalam sembahyang itu kan rukun, bukan istilahnya syarat. Itu rukun harus dikenakan itu. Dahi, makanya kita hati-hati tuh. Menyawa kita sepui dulu sejadah kita supaya kalau pina ada nang sebiji baris saja palingnya itu ada lagi guru serambut, rambut ada. Tak rambut situ ada. Lalu kita sujud berikit di dahi kita. Karena bila kita sujud kita tinggal pulangnya karena pulang. Nah itu buangi. Itu sebagian menegakkan daripada dahi kita. Makanya sunnah kalau kita tikin dahi kita itu. Kita sururakan ke tanah. Maandak hidung ini sunnah. Jadi yang wajib dikenakan ketika rokok itu dahi, 2 telapak tangan, 2 lantuhut, 2 ibu batis. Amun kadaka itu sembahyang kita cedera. Artinya kada pakai rukun. Nah, amun kata pakai rukun sembahyang kita cedera. Artinya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada terkecuali ya memperbaiki dan ia menuntut, amun ia perbaiki ia beristighfar kepada Allah.
Maka apabila kita tuntut untuk bergemar kita berbuat taat dan berpaling kita daripada dunia, maka dunialah yang mendatangi kita. Karena dunia itu kata Imam Ghazali bagaikan hambayang. Hambayang itu bila kita sah hanya buka. Bila kita belakangi ini namanya sah kita. Nah itulah dunia. Ia memelihara ilmunya itu daripada banyak bersoal jawab dan suka berbantah-bantah. Nah ini nang dipelihara bahasa kitanya. Daripada ilmu kita itu kita nang soal jawab ketujuh benar nih. Di warung-warung kisah Muhammad sambil makan muntok. Bah, ini orang ketulahan bahasa kitanya dan dibicarakan Nur Muhammad di di warung-warung umpamanya di tetangga jalan itu bukan tempatnya. Kalau orang sudah mengaji Nur Muhammad itu sudah orang muntahi bahasa kitanya. Orang sudah di atas, orang sudah mengamalkan syariat, ma'rifat sudah luar biasa. Orang itu mengadalun jar kita. Nah, sampai ke hakikat, nah disitulah orang itu kan sesuai aja kalau mengaji Nur Muhammad. Jadi kita nih pang bisa, bisa. Walaupun kita kadang mengaji Nur Muhammad, kita amalkan syariat dan ma'rifat. Ini dua ini dulu lah. Kita amalkan bujur-bujur. Itu insya Allah kita dapat Nur Muhammad itu. Dah dapat. Nah contohnya aja. Nah kayak ini. Lastrik. Lastrik ini yang kita hajatakan apanya yuk? Ini cahayanya. Kan nur itu cahaya bagi kita. Supaya dapat cahaya ini, bentang talinya. Karena akan jalurnya. Tali akan instalasinya. Amunnya jalurnya pas, kita kenakan bulannya tuh kada mati, katik aja, nah dapat nurnya. Nah kayak itu tuh. Jadi kita nih biar kita kada mengaji nur Nabi Muhammad nih, karena kita kan belum sampai ilmu kita ke sana, tapi kita taat dan bakti menurut syarat dan syariat kita. Nah, itu kan makanya makrifat itu rukun jumali jurang. Rukun jumali itu kan secara jumlah. Aku yakin Allah Ta'ala ada. Buktinya mana? Adanya langit. Sampai ini gede liur langit. Aku yakin Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala menciptakan bumi. Berapa ada orang kada pernah juga mula bumi. Ya Allah lah yang maha kuasa. Allah nah aku yakin. Titik. Itu pun cukup sudah kan. Kita tauhid. Jangan kita halus-halusi. Nah kayak itu kita belum ahlinya lagi. Syariat aja kita masih belum sempurna. Nah makanya sempurnakan syariat dulu. Nya jar guru kayak ini. Orang tuh malah luka. Malah luka. Maricih lawan paring. Lalu ricih, raut, meraut. Ini kisah nang anak lebih nih, lukah nih. Katutuhkan daud, arau kada jadi lukah lagi. Halusan. Apa jadinya? Lo jadi pakapalaan jadi tampirai jadinya. Nah, kan luput kalau jadinya. Nah, ya makanya kalau kita mengaji makrifat itu, amun syariat nih kita mantap, dia kita sudah nang kayak listrik juga, nangaran talinya nih bujur, talinya nih kuat. Nah, insya Allah kayak apa aja voltasinya cocok kak, binyala. Nya kuat. Ini kada kuat, ya nama latik kak, tabakar. Nan bedodahulu kisah Nur nih, nah tabakar tuh. Jadi kupur nikmat kupur iman jadinya. Kupur nikmat, kupur iman pulang kedua karena auzubillah. Makanya kita syariat mantapi dulu. Ba istinja gin kada tahu. Ba istinja bakal bahira kada tahu kisahnya. Menggawi kada napa nak itu. Handaklah jadi wali Allah. Juga kada ada harapan. Allah Ta'ala tuh kan adalah tahirun yuhibbut tahara. Allah tuh maha suci. Suka kepada orang yang bersuci. Nah itu dulu kita gawi taruh jangan tahu. Jangan tahu bahasa kitanya gawi jabi orang kayak apa. Ini pak orang berkisah Muhammad lu umpat aja. Ini kan disadatakan orang jadinya. Kajian Nur Muhammad. Nah makanya itu hati-hati kita akhir zaman ini banyak ulama ulama yang jahat. Terkadang-kadang nyatu mengharapkan lawan orang yang menyampaikan ilmu nih harapannya apa? Duit. Apanya amplop itu kan ada ikhlas lagi. Makanya guru berpesan ancak sampai sinilah. Lu jawab lulus sudah aja sini. Gerung lulus nuntutnya ilmunya belum.
Bagusnya waktu jar. Bagusnya waktu jar. Nyawa dulu kan bulik nih jar. Hanya ketahuan nyawa jar, boh ilmu ikam sedikit jar. Itu kabah. Ikam tatai kami sini para kawan kami nyaman naik kam. Ada apa itu betakon? Kami sini menuntut berhimat di sini kayak julak di sini nah. Berapa tahun di Mekah? Menuntut di sini. Nyaman naik kam sih betakon. Baik kemana kamu? Nah, ikam sih munhandak di sini. Berceramah, amun hendak belajaran supaya ikam ikhlas kan berusaha dulu. Oke itu abah. Nah kita kan ngarang menuntut situ mana bisa bawa bisa kita lu bawa mandakan di kapitan. Tapi bawa aja kan setahun sekali kalau kayak apa aja kita nih. Taksi gitu dulu. Kada peduli amat sih kita. Penting dapat duit. Asal halal taksi kita sampai orang nyambet itu jadi taksi aja. Nah, ada bayi waktu kita meluntak sampai orang. Apa jaga lagi peluntaan itu jar. Jurang alhamdulillah tapi orang melunta galah dapat banyak mama lihat udah bisa kalau melunta aja nih anyar tahu taksi kita pas kan kita pesango sejadah pesango kopiah pesango tapi pesango baju pesango bila hari Jumat dah bila di mana karena orang mau ada kan burungan nih nah kosong seluang situ kenapa waktu itulah hari Jumat boleh tanggung ya kita ikat tali itu saya kita bodoh pas ajan masuk kita ke masjid duduk di buncul kan yang ada tongkolotok di buncul ya duduk sekalinya tong hubahnya kadada tong hubahnya nih iya hatipnya kadada nah abun lalu ada situ ngarannya ripai ngarannya kawal kita dari eh itu aja tuh kawal kami jar sini sekolah salam itu jar apa jangan tongkolotok nih tuh jar begitu sama kan khutbah deh aku rangan mandu bahari karangan apa sing kadri bahari apa mau daripada karba Jumatan dipaksa oleh apa panitia ulun panitia masjid jar tolong ajar Pak Anu mengajar mungkin anu jar kayak pala aku jangan apa adanya lah jurang aja aja kita jar kita jangan Jumat banyak dan bisanya kalau di muka tuh jangan baca perukunan dan naik banyak ada bisa membaca perukunan hambatakan sudah aja raka itu khutbah kita lihat kan belajar tongkolotok aja belajar bisa misalnya khutbah aja kan menyangkut tongkolotok aja apalagi kan tuh kamu mobil begini asa kok nah kan itu telah bahari itu taksi nah ada kuliah taksi nukar tanah ya sambil bakabun bahari bakabun ya mau amalkan apa yang kita dapat ilmu dulu nah disitulah Allah membuktikan 5 itu pedang sahabat itu bubuh aja nya orang kehilangan surat ada kenapa nah itu artinya ada ilmu nah semua itu kan ada ilmu semuaan nah kita nabata tanaman tuh ini kita di belakang nih kan kita enggak lah harus paham itu bila luar sini aku hirilan guru nih jar apa jangan dihiri akan pisang tuh aku batanam jar bayahan menungkul mati jar iya betul tahun mah kembali madang jar guru itu jar petabang sini aku jar apa sampai nurun jar ada pas setahun itu jar aku banyak tununnya ini ada rahasia nih tapi sih enggak ada betakun juga caranya betakun tuh lah kayak apa caranya kan ada di dalam Al-Quran tuh ada surah Al-Waqiah makanya orang baca mengamalkan Al-Waqiah itu lam yupakir lahu abada kada akan pakir salawasan kita mengamalkan surah Al-Waqiah baca aja besok kan baca apalagi ketika fajar timbul jar baca kita Waqiah itu orang tuh lam yupakir lahu abada pakirnya kada apalagi miskin apalagi pakir miskin jadi kita bersama manakah baca karena kan apa dah itu nyaman bacaannya kadang alih ya kadang alih bacaannya itu kadang-kadang bisa panjang Yasin kok daripada ya jawa ke aneh nah cuma di situ kita membaca berhati-hati ya kita nangaran alif a boleh nangaran ain nah nangaran agin nangaran kop jangan kop tuh kap juga jangan itu nah, sambil bergambar nah itu belajar itu kalau kita ingin jar supaya nyaman belajar huruf baca surah Ar-Rahman Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an itu karena kita bisa akan lincahkan aja nyambut huruf itu guru Nasrun Tahir tuh bahari kan ahli Al-Qur'an sidin tuh ahli tafsir pulang mengamalkan sidin orang nggak wah bali
Itu kan pak guru-guru sekumpul juga itu Nasrun Tahir itu sidin imam masjid apa Al-Mukarramah itu dulu. Bila sidin jadi imam dan di belakangnya hati-hati bisa kada baca Fatihah. Nah, sidin itu bacaan saya keharuman sin bacaan tadi. Nah, baca harum baca Fatihah itu. Kan ada kita kadang-kadang belisah makmun di belakang baca Fatihah sin belagu-lagu tapi luput hurufnya pulang. Maka lagunya bakal panjang benar. Nah itu tuh, nah ada sidin tuh orang apa ada yang bisa kan baca Fatihah, ada yang begana kayak kada rokok, sidin rokok sudah. Hah? Nah, itu apakah ilmu sidin itulah nah, nyatanya sidin tuh keahlian baca Al-Qur'an, tafsirnya sidin hafal, kemudian sidin amalkan. Mungkin sebab itu kira-kira. Jadi orang musim itu datanglah jadi imam, wah orang ini cagatan dulu itu sidin bahari. Ulah aja Nasrun Tahir itu di Balau sini di Mekah, di Mesir sini lawas tuh belajar ilmu itu. Jadi lengkap di mata Qur'an ulama-ulamanya lah. Ada nak ahli syariat, ada nak ahli ma'rifat, ada ahli apa tasawuf, ada nak ahli Al-Qur'an. Itu di mata Qur'an lengkap itu. Nah, lalu jumlahnya kita guru sekumpul. Guru sekumpul nih, kita kumpul semuaan. Nah, pertama dulu sin ilmu. Guru sekumpul nih. Ilmu sidin. Nah, kadusin sugih, berduit. Nah, ketik sin bungas. Ada juga orang alim juga tapi kada bungas. Sidin bungas. Nah, kemudian suara sin bagus. Ada juga alim juga tapi suara kayak laki di dibuntut. Sidin angkat dulu nih. Coba lihat aja sidin tuh. Nah, dan sidin itu kan putusin itu belai lain. Coba kami jangan sama. Nah, itulah menandakan bahwa sidin itu adalah kutubul akwan orang. Kalau hanya kutub kan hanya biasa, tapi kalau kutubul akwan itu menyeluruh. Orang kutubul akwan itu pertama dulu ilmu. Nah, kedua bala. Banyak balanya orang sinto kalau di anwar macam ada orang. Ija itu jar ilmunya sasat waktu di keraton dulu. Iya. Kan waktu guru Udin dulu situ ada segala apa guru apa danau. Orang biar orang jangan sasat ke bapak juga. Inya nang sasat kalau membaca kitab juga bisa. Bahkan orang sasat. Gimana jalan-jalannya? Kayak itu tuh lah. Tapi ya itulah arti manusia. Kita kada masalah kayak itu. Yang penting kita cari ilmunya nang nyabuju berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma ulama. Turut kita umpat. Jangan kita tinggalkan. Nah, itu kan suatu harapan kita di akhirat. Karena di dunia ini pada kita makan, minum, kami behira. Nah, paling kita gurih. Nah, kakak itu ada kita nih. Nah, amun kita ini kada beribadat, kada kita beramaliyah jadi pabrik tahi. Kita nih kada sebagai ibadah kada, menuntut kada, makan minum behira kami kuring. Baik ayam kayu dijual. Maaf nih kasar istilahnya tapi perhatian kita. Tadi kita kan ulama kita. Nah, kayak apa kelakuan sidin, kayak apa tabiat sidin. Nah, kita perlu kita itu turuti sompol. Perlu kita turuti. Sinta kan selalu senyum baca kayak itu telah. Disumpahi orang nih. Bungulnya aja ejar. Ya saya bujur udah nih bungul sidin. Nang maha pintar tuh Allah. Nih, apa orang kabar jurang. Nih, bujur sidin kalau orang kayak itu. Nah, itulah orang tawaduk nih. Dia apa itu kada mau sangit. Kada mau sifat hilim sidin itu kan ada termaktub di dalam diri sidin mana bunga sidin mana suara bagus. Sidin berkisah orang sidin nuzulul Quran di mana di Masjid Nur. Jadi kan guru Haji Bat tuh ceramahnya bari. Lalu guru Sing Kadri itu kan udah merasa anak sidin nih. Guru Rasad jar, guru Rapi'i 4. Sampai situ kalau kayak apa jar nih jar mata pura nih jar. Nah kayak itu jar orang bersuara nih. Yang nuzul Quran itu kan baca Al-Quran. Kayak apa aja kita nangar jar. Surambi Makkah nih jar. Mengkalah orang Banjar jar. Kan dulu kemarin jari padi banyak. Kan Bandung apa nang ayat Al-Quran juga nang kori-kori nih. Nah banyak bahari itu kan. Muhammad Arsad bahari. Sin badiam jar. Pas kan giliran sidin mengaji. Pas sidin mengaji. Banyak kira kan yang nangaran orang kadang hanya sekadar muntung aja kalau mengaji nih lah. Mengaji kakamban tuh hadapan sidin. Binian tadi paket dinding. Nyar tahu nang ngaji nang lainnya mana dia. Garak aja kan di sini kurang mantok sebegarak.
santok dinding. Ada itu pagar dinding, anak melihat orang ini kayak apa? Oh, gitu. Lagu semua balik ke antik ke sini itu. Nah, nukar BMW pulang. Nang dia apa? Dia nulis di jar teh, pelihara. Ini jar menangan dia jar nukar di apa? Di Prio motor kah ngaranya itu. Nah, itu si din nukar. No, kredit aja kuntan-kuntan di sini. Kuntan di sini nukar. Aja hajar anu ni jar nikenya kudu depan nih. Nya bisa juga nya ATM. Sangonya juga. Ya sudah. Kadang-kadang kan mana nah itu sih bagus sih den. Nah, nukar sih nampak calok sintel duitnya, ujur-ujur duitnya. Nah, jangan hanya tahu tuh. Nah, kan jadi biasa-biasa aja juga. Orang ini sih den. Apa anak muridku sih den kalau orang kadang-kadang bulang. Pis-pisit ya sih den. Tapi hatinya kayak apa nih aja sih den. Nah, situ kan tahu di hati orang nih. Terus kamu tahu sih den. Contohnya kayak ini kan kita dulu belum puasa lo Haji Imi atau Bahari ditahan oleh si Yasin Isal Padani jangan bulik kan karena pas anak garing bulik Anul Raja nih Abdul Aziz Jepat nah kan Raja Aziz meninggal Jepat ganti itu hanya gancar Jepat cuma itu sih untuk mengganti nak bulik kalau ngaran raja nyaman nanya mesti punya benang apa anu Adipura karena bandara mampu sebenarnya apa kan tanya tak Brunei semalam anuan sidin nih lah apa kehebatan sidin itu ngaran raja nah bagus Jasidin anu Jasidin nah itu telah nah jadi si Yasin Sa'al-Padan ini atas kawalian sidin tuh aku bepasan Jasidin lah beli kemulik kan berkirim salam lawan ijai Jasidin guru ijai disampur Jasidin bulikan kalau kami nih nah tersangkut di Brunei oh, sampai ke apa ke Jakarta pada si Hamid Sa'al-Padan ini kan ada kalau ya, itu kita bijajah sidin dulu di Baitullah itu semalam ijazah nih Egypt ini iya sudah sampai kita ke Banjar kita kadang makan di Majlis Sepatu lagi dulu kita bersepatu harap Jepang lah ini kayak orang nang bisnis juga di bahari itu kita bersepatu kemana-mana bahari itu lagi gagah juga padu itu diturang dia juga mana sama berduit terus kan duitan itu mana duit kada berduit kan begawe ke hadaya mengonong taksi itu apa ada akhirnya kalau ancam kan kalau kumpul masuk kumpul ya, kayak apa nih pada kesini salam nih pas asar empat tiba asar dulu pacul sepatu asar tuntung basar pikir nih kayak apa aja kita naik nah nang hari Senin tahu buka sini jendela mana nyodol aja udah pian masuk nih sini lewat belakang sih din masuk kayak kita hancap apa kan kita langsung lagi sepatu so tinggal aja di sepatu dah hancap aja naik assalamualaikum waalaikumsalam aja jadi bini sidin yang di pesayangan tuh nyawan di dulu jam buang bandar nggih gue jololin ya anu atau jarang mulai ke Matapura jatuh anu aja anu aja namanya anu aja pakiau tadi itu jar nangare unda aja nggih jauh lah kasih aja sih soalnya ada Habib Hasan orang dia Hadramaut assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum Habib sidin salaman Habib salaman salam bolong sidin duduk mana nyawa aja jar ulun nih apa lebih dulu lah jalan apa kader lah siapa pada aja ulun bilang hanya tadi Mekah tadi nah urun berkirim salam anu si Yasin Isa Al-Fadani berkirim salam lampian hanya bulik sini tadi jar hanya bulik jar sidin hanya bulik sini tadi sini jar kami pelajar iya jar habis naam jar khalas nakullah jasidin jami nakullah jai hajal maqad jasidin nah jadi kami duduk kali sini jasidin wah cobalah Yasin ini kalau orangnya nah perguruan sidin itu nyata dan yang guru wali itu nyata sidin paling gak ada kan jadi barang berhujan tuh tapiasnya nyata sudah nah kayak sidin tuh hanya dijadiin bulik tuh sih tadi jalan mana jadi ke Makassar selingkahan aja kira selangkah aja kalau lah nah itu jadi itulah guru-guru kita itu orangnya wara kayak itu nah bagusnya jorong kayak itu telah pribadi sidin itu sidin langgar murah surah lah rumah malah surang kita apa jangan malah langgar kita belajar bikin kumpulan ile jadi kita sadar di diri kita tekan diri kita
Ingat ke itu telah lawan Allah na maha kuasa, Allah nang laganir anil alal amin. Nah, jadi walhasil aja bahwa istighfar ataupun taubah ini sangat diperlukan. Kenapa? Contoh, kendaraan itu supaya nyaman kita pakai apa ya? Samuan baik, samuan bersih. Nah, kablaturnya bersih, gusinya bersih. Nah, nih apa gasnya tuh talinya tuh bersih juga kada ada betaker. Insya Allah baik sekali aja kita mencek hidup. Ini akhirnya kada bersih. Dipicik kururu mati. Apa ya soalnya kablaturnya rigat. Nah, itu untuk membersih itu pertama dulu ya kita banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah, lebih-lebih lagi kita disulusul lail sepertiga malam deh kita. Kita bangun banyak ada sembahyang nih karena keuyuhan apa umpamanya beristighfar barang kita. Nah, kayak itu. Lebih lagi bang kita sholat ya termasuk sholat tahajud, sholat taubat. Nah, sholat istikharah, kemudian sholat hajat umpamanya. Nah, di saat itu insya Allah kita terbuka tuh hal arifin itu. Nah, terbuka. Jadi mudah-mudahan kita diberi Allah petunjuk ilmu yang bermanfaat untuk dunia akhirat dan semua dosa kita diampuni Allah dan selalu kita diberikan oleh Allah kelapangan, kesenangan, kebahagiaan hidup dunia akhirat beriman mati pun dalam keadaan iman insyaallah karena minggu datang akan kita sambung ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunya umuman nafi'an kama sami'a rasuluka bal ya ibna malkan al-khid innaka la kulli syai'in qadir. Wa'fu 'anna ya Allah wa'fu 'anna ya Rahman wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم